बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 2 में अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में एसआईआर को लेकर घर घर जाकर जन जागृति अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात करते हुए उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया और जरूरी जानकारी प्रदान की। अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि हर नागरिक एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया को समझे और समय पर अपनी जरूरी प्रक्रिया पूरी करे। इस मौके पर अब्दुल हमीद मुशर्रफ के साथ वार्ड नंबर 2 के कॉरपोरेटर अल्ताफ इटगी, महादेवी गोकाक और ख्वाजामीन दरगाह के चेयरमैन चांद साहब ममदापुर भी मौजूद रहे। सभी ने मीडिया से बात करते हुए इस अभियान की आवश्यकता और उसके उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। वार्ड नंबर 2 के कॉरपोरेटर अल्ताफ इटगी ने भी स्थानीय लोगों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, हिम्मत और भरोसा बनाए रखें और एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया को समझकर उसमें सक्रिय रूप से भाग लें। फिलहाल वार्ड नंबर 2 में चलाया गया ये जन जागृति अभियान लोगों को एसआईआर के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ। ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಖಾಜಾಮೀನ್ ದರ್ಗಾ ಬಂದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಖಾಜಾಮೀನ್ ದರ್ಗಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಇಟ್ಕಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಬಾನಿ, ನಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಕುಂಡಿ, ನಮ್ಮ ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡಿ ಅಸ್ಫಾಕ್ ಮನ್ಗೋಳಿ ಪೀರ, ನಮ್ಮ ಮಾದೇವಿ ಗೋಕಾಕ್ ಮೇಡಮ್, ಶಮೀನ್ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಕಲಾಲ್ ಮೇಡಮ್, ಚಾಂದ್ ಸಾಬ್ ನದಾಪರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವ್ರು ನಾವು ಕೂಡಿ ಮನೆ ಮನೆ ಎಸ್ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಫಾರಂ ತುಂಬೋದು, ಫಾರ್ಮ್ ಮೊದಲ್ ತಗೋರಿ, ತುಂಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ತುಂಬುದು 15 ತಾರೀಕು ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೊದಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋರಂತ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ। ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿ ಆಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ತುಂಬಿಕೊಡ್ರಿ, ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಅದಾರ, ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ। एसआईआर का फॉर्म जो है बहुत से लोगों ने गलत भरा है, उसके बारे में हमें वो एसआर फॉर्म ले जाको मेंबर साहब को बोले, उन्होंने दूसरा कार्ड देते हैं, वो ले काको जराक्स ले जाको लका को दूसरा भर दो कर बोल रहे। हर एक जगह ये गवर्नमेंट बीएलएच गलत भर रहे हैं, अंगनवाड़ी टीचर वो डाले उनको क्या ये नहीं हो रहा, उन्होंने गलत भर रहे हैं। अब उसके बारे में हमें जमात आए और हमारे चांद साहब आए, हमारे जमात के बड़े सब भी मिलाक कर रहे हैं। नहीं सब ये क्या है तो फार्मा टीचर क्या भर रहे तो हाँ, तो वो भरे तो बराबर होता है, उन्हें खाली फोटो आप पहला लो, 15 तारीख के बाद भरने लगेंगे, पूरे पूछना वो बराबर है। हाँ, लिए मैं आपके कांग्रेस में बहुत से एजुकेटेड पर्सन है, वो हर जगह एक कैंप वहाँ पे खड़ा सब करते हैं ऐसा। हर एक गली को एक बूथ को 2 जने छोड़ने की हमें तैयारी कर रहे हैं। 15 तारीख उनको ट्रेनिंग वो दे को सब कर को व्यस्त हैं। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ। ನಾ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಏನದ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ನಡೆದ, ಆ BLOಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ, ಮನಿ ಮನಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಲಾಕ್ತಾರ, ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ನಾಲೆಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ತಪ್ಪು ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ಲಾಕ್ತಾರ, ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊಂದಲ ಇಡ್ಲಾಗ್ತದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಅವ್ರ BLOಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ತಗೊಂಡ ಅವರೇ ತುಂಬಬೇಕು ಸ್ವತಃ। ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಸಾಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಾಗ್ತದೆ। ಸರ್, ಈಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಚಲೋ ಅದ। ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಗಡಬಡ ಮಾಡಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಅಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತು। ಆಲ್ರೆಡಿ BLOಗಳು ತಪ್ಪು ತುಂಬಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಈಗ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ತಪ್ಪು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ। हमारे माँ बहना और भाइयों से मैंने ये मास्टर क्या ये देख गए, वो फार्मा भरे को बने को गलत भरे ब्लड फार्मा सब, उसके बाद सर फार्मा दूसरे भेजना, दूसरे फार्मा भेज को वो नया मास्टर लिखना हो। हमारे लिखाना ने ये सब अनपढ़ रहते हैं, अंदर लिखे नहीं रहते, पढ़े नहीं रहते, लिखे वाला पढ़े रहे भरता है, बाकी वाले क्या गलत भर रहे, वो गलत हो गए, वो फार्मा नहीं भेजना, दूसरा 2 नंबर वार्ड के
हमारे हिसाब से कितने फॉर्मा जो है गलत भरे तुम्हारी? मेरे हिसाब से नहीं कहते 200 के ऊपर की गलत है। मैं देखते हाँ आपका कहना है कि अनपढ़ BLO है, हाँ। लेकिन तुमको वो यहाँ पर आए हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन सा BLO जो हाँ। अनपढ़ है, हाँ। जिसे अभी तक ट्रेनिंग सीधे से नहीं मिली। नहीं दिए मास्टर आए, कन्नड़ साल के मास्टर आए। मास्टर या काम से बच रहे हैं हाँ। या वो वोट को काटने के लिए गलत फॉर्म भर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसकी? उन्होंने बोले हमारे लोग आज भरे हैं गलत फार्मा देख गए उन्होंने बरोबर बोल को फार्मा देख गए हमारे लोग गलत भरे हैं। मेंबर का कहना है फॉर्म भरने का काम BLO का है, आप लोग क्यों भर रहे हैं? नहीं भरे उन्होंने नहीं भर दिए, तुम्हें भरे को बोले आप वो बोला हाँ उन्होंने काम है भरो भरो। हाँ आप बोलते थे मालूम है वो फार्मा हमें भेजो, हमें उनके आशीष भराते हैं। मेरा नाम चांद साहब मोहद्दीन साहब ममदापुर। ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಖಾಜಾಮೀನ್ ದರ್ಗಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಇವತ್ತು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SIR ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಮೀದ್ ಸರ್ ಅವರ ಮುಷರಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಒಂದು ಏನು SIR ಫಾರ್ಮ್ ಅದಾವು ಅವೇ ನಮ್ಗ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದಾವ ಇವತ್ತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಇವತ್ತ ಇದ್ರೊಳಗ ರಾಜಕೀಯ ಏನ್ ನಡೆಯಾಕತ್ತೈತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕ ಮನುವಾದವನ್ನ ಹೊತ್ತಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮತ್ತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮತದಾರರ ಮತವನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ಇವತ್ತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ BLOಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದವ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದಂತ BLOಗಳೇ ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ಮತದವರು ಈಗ ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಮತ್ ಇವರು ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರಳಿ ಇವತ್ತು DC ಆಫೀಸ್ಲಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ರ ಅವ್ರೇನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ದಾಡ್ದಂಗೇನ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾ ಇವರು? ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕೆ ವಿನಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಎಲ್ಲಾರನು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು 100-200 ಮಂದಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಐತಿದು. ಅದಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಇವತ್ತ ಹೋಗಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಿದ್ರ ನಿಮ್ಗ 2ನೇ ಅವಧಿ ಒಳಗ ನಮಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದು ತಪ್ತೈತಿ. ಮತ್ತ ಮತದಾನದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಂಚಿತರಾಗೋದು ತಪ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ DC ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಸರ ಬೇಕಂದ್ರ ಒಂದ್ 8 ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ BLOಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರ ಆ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿತ BLOಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಮನವಿ. ಮತ್ತ ಈ ಒಂದು ಏನ ನೀವು 29 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಕಡೆ ದಿನ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಾಸಿದ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಲಿಲ್ಲ, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಅಂತ ಒಂದು 3 ಸಲ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BLOಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ BLOಗಳೇ ತಪ್ಪು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರ ಯಾರು? ಅದೇ DC ಅವರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗನೇ ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಡಗಿಸಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ BLOಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ಜನರ ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ, ಜನರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊಂದಲಗೊಂಡು ಉಂಟಾಕವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ಥರು ರಗಡ್ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಮಹಾದೇವಿ ಗೋಕಾಕ್. साल भर दे गया वो और